বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা মোস্টলি এই অংশটা আমাকে দিতে হবে পড়া, আর এর আগের অংশটুকু পড়িয়েছিলাম, আমাকে একবার শোনাতে হবে। ওটা পড়িয়েছি, দেখি ইয়া পড়েন, জোহাইরা পড়েন। জি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। একদিন এক খরগোশ, অর্থ বলবো নাকি শুধু রিডিং করবো? एक दिन एक खरगोश की नजर लगी पतली पर पड़े तो उससे उसकी आंखें चमक उठे। पतली पर गरम कमीज पड़े हुए थे और सर पर बड़ा सा हिट था। एक खेत में परिंदों को भगाने के लिए नस्ब किया गया था। गरम कपड़े देखकर उसने अपने साथी फौरन, এটা বোঝা যাচ্ছে না ওস্তাদ। यासीन भाई পড়ে এসেছেন? पढ़ कर आया या घूमने आया? यासीन महमूद नहीं, अस्सलाम वालेकुम। पढ़ नहीं सका। क्यों क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हम बहुत बहुत बिजी है। किस काम में बिजी है आप? हमको अगले महीने में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके जरिए हम पढ़ नहीं सकता। किस प्रोजेक्ट, आप क्या करते हैं? उस प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट আমি তো আসলে সেনাবাহিনীতে আছি আর কি। মাশাআল্লাহ, সেনাবাহিনীতে আছেন। যাও, আপনারা কাজ করছেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য একটা বড় মাধ্যম অর্জন করছেন। তবে এদিকে কিন্তু অবশ্যই সময় বের করে দিতে হবে। এটা হচ্ছে জি জি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ, এদিকে খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই। আচ্ছা, ইয়া কোথায় জোহেরা क्लियर असर किया जी। उसके बाद पढ़िए। गरम कपड़े देखकर उसने अपने साथी फौरन, এটা বোঝা যাচ্ছে না, अपने साथी को फौरन बुलाया। वो दोनों करीबन भागते हुए उस पतली के पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने अपनी अक्ल पर अफसोस किया कि गाये दिन से वो पतले ओगा मौजूद था, मगर उन्हें जरा भी उसका ख्याल नहीं आया। कहाँ गलती हुआ या सबके सामने पेश कीजिए। एक दिन एक खरगोश की नजर खेत में लगे पतले पर पड़ी तो इसके आंखें चमक उठे। पतले पर ওনাটা একটু বাংলা গরম হয়ে গেছে, একটু উচ্চারণটা গরম হয়ে গেছে। गरम कमीज परी हुई। आपने सही पकड़ा। एक गरम है, गरम नहीं, गरम बंगला, गरम का बंगला गरम है। गरम की बंगाली जुबान में कहते हैं, और गरम जब गौ के साथ आकार को लगा दिए तब ये उर्दू जुबान हो जाएगा, गरम। जी, कमीज पड़ी हुई थी और सर पर बुरा सा हैट था। ये
হ্যাট মানে ওই যে ইয়ে টুপি মানে বড় যে একটা আহ, আচ্ছা আহ, आप और आप और सर पर हीट हीट गरम सा हीट और सर पर बड़ा सा पूरा बड़ा सा बड़ा हीट सा अच्छा अभी बुरा सा हेड भूल भूल सी है बड़ा सा हीट हेड हीट हिट था हीट है। बड़ा सा हिट था ये खेत में परिंदों को भगाने के लिए नस्ब किया गया था गरम कपड़े गरम कपड़े देखकर उसने अपने साथी को फौरन बुलाया वो दोनों करीबन भागते हुए इस पतले के पास पहुंचे इस वो पतले क्या के पास पहुंचे फिर जुहैरा क्या क्या तलफ़ुज़ किया पहचे पहचे ठीक है पहुंचे ये पहुंचे 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 हाँ पहले तो ঠিক বুঝিনি इन्होंने আরেকবার বললে ভালো হতো আপনি বলেছেন पहचे आपने क्या জি बोला पहचे ये पहचे नहीं ये है पहुंचे पहुंचे পড়ছে জি पहुंच सब पहले तो इन्होंने अपनी ठीक है इसका जी तलफ़ुज़ पहुंच होना चाहिए हाँ बोलिए पहले तो इन्होंने अपनी अकल पर अफसोस किया कि कई दिन से वो कई दिन से वो प- पतला वहाँ पतला पतला वहाँ मौजूद था मगर इन्हें जरा भी इसका ख्याल नहीं आया इन्हें से अच्छा बेहतर तलफ़ुज़ उन्हें इन्हें से बेहतर तलफ़ुज़ क्या होता है उन्हें 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 की रंगत गुलाब में है आला हज़रत अहमद रज़ा फाज़िल बरलवी रहमतुल्लाह अलैह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक कसीदा लिखा था उन्हीं की रंगत गुलाब में है उन्हीं तो उन्हें ये तलफ़ुज़ अच्छा होता है उन्हें ज़रा भी उसका ख्याल नहीं आया ठीक है आपने सही पढ़ा माशाल्लाह दोनों में अच्छा किया तो नूर रेहाना आपसे गुजारिश है आप क्या आपका क्या दरख्वास्त है आप बीते हुए क्लास में हमारे साथ थे है ना आप एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा इम्तिहान इख्तिबार के लिए नहीं पढ़ा लेकिन आपने तो अभी आ, ये मौजूद जो भाई बहन पढ़ा था उससे तो कुछ आपने हासिल किया आप कुछ पढ़िए आप भी पढ़िए यहाँ से एक दिन एक खरगोश की नज़र से पढ़िए मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ये यकीन से मेरे ये ईमान और यकीन से कहता हूँ अगर आप लोग इस 12 क्लास में अच्छे तरह से अगर पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से मेरा ये मानना है आप लोग सेकेंडरी नहीं पास और उससे जो हौसला की बात है कि आपने उर्दू किताब MSL मिसाल के तौर पर देता हो कि कशफुल महजूब अनीसुल अरवाह हस्त बहश्त बुनियाद तालिबीन ऐसा दीगर किताबों का बहुत अच्छे से मुताला कर सके पढ़ सके इस क्लास को अच्छे तरह से रहने के लिए और अच्छे तरह से 12 का क्लास को समझने के लिए कोशिश करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत है এই 12টা ক্লাস যদি ভালো করে করেন আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা সেকেন্ডারি হাই লেভেলের যে কোনো উর্দু কিতাব পড়তে পারবেন আমি এমন একটা পিডিএফ কে চয়েস করেছি এই পিডিএফ কিন্তু আগের আমলের বর্তমান আমলের উর্দু ম্যাচ করে একটা কম্বিনেশন করা হয়েছে এখানে এইটা কঠিন শব্দ যেমন আছে এখানে বর্তমান তখন প্রচলিত শব্দ বর্তমানে ব্যবহৃত শব্দ
দুইটির সংমিশ্রণে এই পিডিএফটি আসলে অসাধারণ। তো আপনারা মনোযোগ দিয়ে যদি একটু তাকরার করেন, বারবার পড়েন, আমি বিশ্বাস করি এটা আমি নিশ্চিত বলতে পারবো আপনারা যে কোনো উর্দু কিতাব পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো পড়েন। खरगोश की नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन एक खरगोश की नजर खेत में लगे। तलफ्फुजों को और भी बुलंद से, और भी सेहत, और भी जमीलात, সুন্দর যাকে বলে আরেকটু সুন্দর করে বলেন। এক এক एक दिन एक दिन क्या पढ़े? एक दिन। আমরা যখন বাঙালিরা পাকিস্তানে গিয়ে বা পাকিস্তানের কিতাব আমরা যখন উর্দুতে বক্তব্য দিই, যদি আপনি বলেন एक दिन एक खरगोश की नजर खेत में लगे, तो কেমন হবে? तो उस जगह में जाकर शर्मिंदगी का सबब बन जाएंगे। इससे केवल आपको तहफ़्फ़ुज़ अच्छे तरह करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो कैसे पढ़े? एक दिन एक, এটা মনে রাখবেন, অন্তঃস্থ আকার এক, বাস এটাই মাথায় রাখবেন, উচ্চারণটা হবে এইভাবে, এক দিন। হ্যাঁ পড়েন। एक दिन एक खरगोश की नजर खेत में लगे। सच्चे পাতলে কি এটা হুজুর? পাতলে? হ্যাঁ পাতলে। পাতলে মানে পাতলা অর্থ কি বলেছিলাম মনে আছে? জোহেরা বলেন তো, পাতলে অর্থ কি বলেছিলাম? পাতলে অর্থ কি বলেছিলাম? জোহেরা আপনাকে বলছি, পাতলে অর্থ কি বলেছিলাম? জি যাকে বলছি সে বলবে, আর সে মনে হবে, চেষ্টা কর। অর্থ কি? আরেকটু সহজ করি। পাতলে অর্থ কি? এখন আশা করি বুঝতে পারবেন। আরেকটু সহজ করি, পাতলে অর্থ কি? পাতলে অর্থ কি? কাকতারুয়া? কাকতারওয়া তো, এটা তো বাংলাদেশে আমাদের দেশে প্রচলিত। পাকিস্তানে পাতলে অর্থে কি বলে? কাকতারওয়া বলে। ওরা বলে পাতলে অর্থ উর্দু ভাষায়, উর্দু কিতাবে পাতলে অর্থ হচ্ছে হালকা, চিকন, দুর্বল। চিকন বস্তুকে পাতলা বস্তু, হালকা পাতলা বস্তুকে কি বলা হয়? পাতলে বলা হয়। মনে থাকবে? জি ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, পড়েন পড়েন পড়ে এখন পড়েন। पतले पर परी तुअस की হুম तुअस की তোয়াউসকি, তো তোউসকি उस तो की আপনাদেরকে ব্রাইটনেস আরেকটু বাড়াবো আপনাদের জন্য, বুঝা যাচ্ছে? আরেকটু বাড়ান হুজুর। ঠিক আছে। হাফিজুর রহমান ভাই আরেকটু করে একটু ইয়া দেন তো, আর কেউ তো আসবে না মনে হয়। পড়েন। হুম হ্যাঁ पढ़ें। तो उसकी आंखें आंखें হুজুর পারি না। আচ্ছা পারেন না, চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। আপনার ক্লাস থেকে, সামনের ক্লাস থেকে যারা কম পারে তাদেরকে আগে পড়তে দিব। আমার এখানে সময় যাক, আমি আমি চাচ্ছি আপনারা আমার থেকে পড়ে, যাতে আপনাদের একটা স্মরণ থাকে যে আমাদেরকে উনি পড়িয়েছিল, আমরা কিছু উপকৃত হয়েছি। কারণ আমি পড়িয়ে গেলাম, পিডিএফ শেষ করালাম নিজের মতো পড়ে, আপনারা হ্যাঁ পড়ে আসলেন, কিন্তু কি পড়লেন আমি যদি বুঝে না পাই তাহলে কি আমার সামনে আগানো যাবে? হাফিজুর রহমান ভাই, ইয়াসিনুরি ভাই, আমি যদি পিডিএফ কয়টা শেষ করেছি? দুইটি তিনটি। তো আপনারা শেষ করছেন, আমার এখানে হো হা করছি পড়ার সময়, তখন আমাকে পরিপূর্ণ দিতে পারবেন না, বা পড়াটা কমপ্লিট না হয় তরতাজা থেকে,
উচ্চারণগত বা রিডিং করতে দুর্বলতা থেকে যায়, তাহলে কি আসলে এই নাম এই নাম পিরিয়ড শেষ করার কোনো মূল্য থাকবে? না না তাহলে সে কারণে আমার কথা হচ্ছে যে শেষ করার মতো শেষ করেন। ঠিক আছে, ইয়াসিন উল ভাই একটু পড়েন, আপনাকে আপনি পারেন, জি একটু চেষ্টা করেন। ওই দাগানো থেকে পড়বো না? হ্যাঁ, দাগানো থেকে পড়েন। एक एक दिन एक एक दिन एक खरगोश की नजर ভেরি গুড। खेत खेत में खेत में মজহুল না মারুফ? खेत में মারুফ কোনটা, মজহুল কোনটা, ভুলে যাচ্ছেন কেন? এটা কি? এটা কি? मारूफ मारूफ এটা কি? মাজহুল বাস, মনে রাখলে হচ্ছে তো, দেখলে তো বুঝতে হবে এটা কি ছিল। বলেন। হ্যাঁ, বলেন। एक खेत 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 में खेत হুম, खेत में ভুল হোক, আপনাকে কি বলছি, जब आप कुछ जगह पे हस्फ हो जाएंगे, কোনো জায়গায় যখন আপনি আটকে যাবেন, तब क्या करना चाहिए? जी तलफ्फुज से बनाना उस लफ्ज को इल्तिफास करना चाहिए, উচ্চারণ করতে হবে, जी শব্দ উচ্চারণ করেন, আপনি উচ্চারণ করে পড়েন, তখন আপনার ভুলটা ঠিক হয়ে যাবে। লাম গাব याए मजहूल क्या होता है? लगे। एक दिन खेत एक में लगे खरगोश की नजर खेत में लगे, पतले पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। কত সুন্দর করে পড়তে হয়, কত সুন্দর করে পড়ার একটা আন্দাজ আছে, পড়তে সেভাবেই जी পড়তে হবে। পড়েন, আমি তো বলেই দিলাম। পাতলে जी পর পড়ি। पतले पर पढ़ी হুম पढ़ी तो হুম उस उसकी आंखें হ্যাঁ, आंखें चमक चमक उठी वेरी गुड। उसके बाद হচ্ছে चमक उठी तो चा চমকুঠি, এটা এই যে শব্দ, এটা পাতলে, এটা রেখার জন্য হয়তো বোঝা যাচ্ছে না। পাতলে। जी হুম, पतले करम পাতলে পর। पतले पर হুম, पतले पर गरम गरम कम উচ্চারণ गरम করেন, উচ্চারণ করেন। काफ मीम या दोअत হুম, কি হয়? कमतिद कमतद कुमतद हाँ, आपने इस जगह में ता देखा, कोई जगह ता मौजूद है। आपने पहले पहले आपने इजाफा किया कौफ, उसके बाद मीम, उसके बाद या, क्या होता है? कमी। कमी कमी के बाद कमी बहुत। कमीज। कमीज। कमी कमीज नहीं, कमीज। कमीज हाँ, कमीज पर কামিজ পড়ি, কি পরানো ছিল, कमीज पर কি পরানো ছিল, এটা কি? कमीज এটাকে কি বলে? कमीज এটা ड्रेस কার গায়ে ছিল? खरगोशेर गाয়ে খরগোশের গায়ে ছিল নাকি পাতলের গায়ে ছিল? কাকতারওয়ার গায়ে কি ছিল? হুম ये कमीज किस जगह में था, किसके ऊपर था? ये उस जगह से लेकर इसके जसद में पहन लिया। किस्सा अच्छा के बाद अगले हिस्सों में जानेंगे। जी तो बोलिए, पढ़िए। कमीज पर कमीज कमीज पड़ी। पड़ी हम्म, कमीज पड़ी हो कमीज पड़ी हो
উচ্চারণ লা হা ওয়াও হুম মিম হা ওয়াও মিম কোথায় পেলেন? ও হা 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 ওয়াও ওয়াও হুম কামিজ পড়ি হয় কামিজ পড়ি হুই হুয়া হুই হুই হুম হুই 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 লাম ইয়া লাম ইয়া না কামিজ পড়ি হামজা ইয়া হুই হুই হুম হুই থি হুই ইয়াই মারুফ হ্যাঁ তারপর পড়েন और कहा कहा कोई হাফিজুর রহমান ভাই জি আপনার কি আওয়াজ থেমে গেল কেন? নেটওয়ার্ক ইস্যু আচ্ছা যাও এখন এটার অর্থ করে দেন আপনি অর্থ করবেন না দোহাইরে অর্থ করেন জলদি জলদি একদিন এক খরগোশ ক্ষেতের নিজের মতো মধ্যে করে একটি কাকতাড়ুয়া দেখতে পেল। আরেকটা দেখার আপনার পরে স্ক্রিনটা হঠাৎ করে চলে গেছে স্ক্রিন হ্যাঁ আচ্ছা আসছেন আপনি স্ক্রিন এখন ঢুকে স্ক্রিন আসছে আসছে জি ওনার কাছে হচ্ছে ইয়াসিন ভাইয়ের কাছে আসছে স্ক্রিন স্ক্রিন আবার ঢুকি আবার ঢুকে না হ্যাঁ এখন আসছে আসছে হ্যাঁ পড়েন আসছে এখন আমাদের আসছে সময় দিক খেয়াল রাখতে হবে একটু করেন জি ওই ক্লাস থেকে একটু পড়ে আসতে হবে ইয়াসিন ভাই जी इंशाल्लाह और सर लाठी और सर पर और सर पर उस उस्ताद আপনি অর্থ বুঝতেছেন অর্থটা একটু খেয়াল করেন শব্দ উচ্চারণ খেয়াল করেন জি মাথার উপরে তারপরে বড় बड़ा कोথায় और सर पर ओ सर पर बड़ा है सा बड़ा सा हाथी हाथा हाथा हानाটা নাকি মিম হ্যাঁ আপনি হা মিমের মতো করছেন মিমের মুখ থাকবে এভাবে হ্যাঁ জি কোথায় মিম হা তা হ্যাঁ তা কোথায় আপনি দেখতেছেন না ইয়া হা ইয়া রা রা না এটা তা আলিফ তা বা তা সা তা এই তা এটা কি বলে তা এটা কি ডাল ঠিক আছে জি 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 তাহলে হলো पर बड़ा सा हिट था बड़ा सा एक बड़ा सा हिट बड़ा सा हिट है बड़ा सा हिट था বড় একটা হিট সা দিয়ে এখানে একটা বুঝাচ্ছি বড়া সা তা গরম জাতীয় বস্তু তারপরে জলদি बड़ा सा हिट था या या খ তা তা তাহলে এটা কি হবে ইয়া খ ইয়াতা ভাই আপনি 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 একটু নার্ভাস হচ্ছেন কেন আপনি চেষ্টা করেন একটু হোক আপনি একটু কনফিডেন্টলি বলেন এটা কি বলছেন আপনি ये हाँ यहाँ इसका ये का मतलब यहाँ 80 অথবা 80 इसका माना है 80 জি জি এই কাকতাড়ুয়াটা বা এই চিকন জিনিসটা কেন ব্যবহার করতে
কেন? ये खेत में हाँ बोलिए। ये खेत में में पानर पानर परिंदो परिंद 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 মানে পাখি, परिंद মানে পাখি, जी, এটা এক परिंद বচন। বহু বচন যখন আপনার ওয়া করা হয়েছে परिंदो, जी, উচ্চারণটা কি হবে? परिंदों को হুম, परिंदों হুম, परिंदों को ভাগা। भगा जी, হ্যাঁ, परिंदों को भगाने হুম, भगाने का भगाने के लिए এই তো আসছে। হ্যাঁ, भगाने के लिए नज नज नजब উচ্চারণ করেন, नसब উচ্চারণ नसिब করেন, উচ্চারণ করেন। नून स्वाद बे না বা बा भा কি হবে? নসিব, নসিব তো ভাগ্য, नसीब নসিব তো ভাগ্য। जी তাহলে কি ভাগ্য जी হবে? আপনি দেখেন ना ক্ষেতের মধ্যে একটা পাখিদের ভাগ্য, পাখিদের ভাগ্য দৌড়ানোর জন্য, দূরীভূত করার জন্য जी এটা রাখা হয়েছে। এটা অর্থ হচ্ছে, ना তাহলে কি হবে? आप इसको क्या पढ़े? कि इस नसीब खेत में नसीब परिंदों को भगाने के लिए नसब, नसब मतलब है मंसूब, नस्बुन से आया, नस्बुन मादा, हम नस्ब मादा, सब जी নির্ধারিত, নির্বাচিত। নসব মানে কি করা? নির্ধারণ করা, निर्धारण करो নির্বাচন করা। जी ক্লিয়ার? जी সামনে जी থেকে এভাবে আটকালে হবে না, এটা जी মাথায় রাখবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা जी আপনি অর্থ পড়েন, এবার আপনি অর্থ পড়তে পারেন। এটা एक दिन एक আপনি खरगोश পারবেন, বোঝা যাচ্ছে। জোরে রায়হানা অর্থটা করেন, রায়হানা করেন, আপনি অর্থ করেন। আমি অর্থ করার জন্য এখানে বলি, যদি পূর্বে এবার অর্থ করতে পারেন, অর্থ করতে পারেন, আপনি উর্দু এক কিতাব পড়তে পারবেন। তো না পারলে আসলে উর্দু কিতাব পড়ার কোনো মজাই থাকবে না, উর্দু কিতাব পড়াই যাবে, এখন পড়াই যাবে না। এই কারণে অর্থ আমি গুরুত্ব দিচ্ছি। সময়ের ক্ষেপণ হচ্ছে কারো? না না ক্লাসে যা শিখাচ্ছেন এটা তো কাজে লাগছে আসলে কি বল হাফিজুর রহমান ভাই, কি বলেন? জি জি, আজকে শরীরটা খুব খারাপ লাগতেছে আমার। না ঠিক আছে, না আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমি জি জি, এইভাবে এইভাবে এই এইভাবে একটু মানে একটু আপনার ইয়া করা, ঝালাই করা, যাচাই বাছাই করা, না না উনি, কালক্ষেপণ হচ্ছে। না 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 না, আমি চাচ্ছি আপনাদের সময় লাগবে করতে। এই 12টা ক্লাস আপনাদের জন্য একটা ভালো কিছু বয়ান, 12টা কি পঠন আর 12টা হচ্ছে গ্রামার গ্রামার। নাকি? হ্যাঁ, 12টা পঠন আর 12টা হচ্ছে গ্রামার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো জি জি, কি বলেন এই ব্যাপারে? জোহাইরা কি বলেন? নুরে রায়হানা কি বলেন? আপনাদের কি কালক্ষেপণ হচ্ছে? না না একদমই না। আমি তো একজনের জন্য করাচ্ছি না, আমি সবাই যাতে করতে পারে। ঠিক আছে রেহানা, ঠিক আছে করেন। একদিন একটি খরগোশ ক্ষেতের মধ্যে নিজের মতো একটি করে শুনেন, জোহেরাকেও বলছি আমি, এটা আপনারা সবাই খেয়াল রাখবেন যে অর্থ করার ক্ষেত্রে আরবি অর্থ করেন, ফার্সি অর্থ করেন, বাংলা উর্দু থেকে বাংলা করেন, যাই করেন, শব্দার্থ থেকেও ভাবানুপাতের দিকে বেশি লক্ষ্য দিবেন। শব্দ বাই শব্দ যদি অর্থ করতে যান, অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হয়ে যায়, বোঝার ক্ষেত্রে কষ্ট হয়ে যায়, এবং শব্দ বাক্য অনেক সময় একই অর্থের দিকে নিয়ে যায় না। ভাবানুবাদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ভাবানুবাদ মানে অর্থাৎ একটা শব্দ অনেক অর্থ প্রকাশ করতে পারে। প্রেক্ষাপট, আপনার বিষয়বস্তুর দিকে তাকিয়ে সবকিছু বিবেচনা করে কিন্তু অর্থ করতে হয়। তো সেদিকে একটু সবাই লক্ষ্য রাখতে হবে। সে কারণে আমি বারবার আপনাদের বলি, আপনারা যেটা বুঝবেন, যেটা আপনাদের কাছে ধারণা আসবে, যে অর্থ আপনারা বুঝতেছেন, সেটা আপনারা পেশ করবেন। এটার দ্বারা আপনার
অর্থ করা অনুবাদ করা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। নিজের মতো করে বুঝে শুনে অনুবাদ করেন, কোনো চাপ নেই। ঠিক আছে, করেন। একদিন একটি খরগোশ ক্ষেতের মধ্যে একটি পাতলে দেখে অবাক হয়ে গেল। হুম, হুজুর এরপরে আর পারি না। এই আপনি চেষ্টা করেন। অবাক হয়ে গেল, ঠিক আছে ধরলাম। তারপরে আসেন পাতলে পার গরম। কি কত চেষ্টা করেন, এতটুকু চেষ্টা করেন আপনি। আর পারিব না এই কথাটি বলিও না, আর একবার না পারিলে দেখো শতবার। এটা পড়তে হবে, এখানে ভুল থেকে শিখতে হবে। পড়েন। আচ্ছা, এখানে একটি যে কামিজ আর হচ্ছে কি মানে মাথার মধ্যে একটি ওড়নার মতো ছিল, পারি না হুজুর। আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু আগামীতে আপনি অর্থ করে অর্থ সহ বুঝে আসবেন, ঠিক আছে। জি ইনশাল্লাহ। আচ্ছা এটা বলেন দেখি, সহজটা বলেন। এত সহজে ছাড়ার পাত্র আমি না। দেখি এটা বলেন, কারণ আপনাদেরকে শিখিয়ে যেতে হবে আমার। বলেন, এটা বলেন, এখান থেকে বলেন, কি বুঝলেন এটা। আচ্ছা সহজ কথা, মানে এই জিনিসটা, এই পাতলেটা, পাতলের অর্থটা জোহেরা বলবে। এই পাত্র এই এই পাতলেটা, আপনি যেহেতু পাতলে বলছেন, আমি পাতলে বলছি, এই পাতলেটা কিসের জন্য আসলে সেখানে দেয়া হয়েছিল? যে পাখিদেরকে তাড়ানোর জন্য। তাহলে অর্থ আপনি এবার অর্থ পরে বলেন, যেটুক থেকে আমি যতটুক দাগ দিয়েছি। ইয়ে খেত মে থেকে পরে বলেন, নিজে নিজে বলেন। ये खेत में, হ্যাঁ, এটা কি? উচ্চারণ উচ্চারণ করেন। এতটুক বুঝলে তো হয়। পা রা, নুন দান, পায়ের উপর জবর, রায়ের নিচে জের, পিন্দ। পাখি উর্দু জানেন, পাখি উর্দু হচ্ছে পারিন্দ। পাখি উর্দু কি? পারিন্দা। परिंदों की, परिंदो, परिंदों को হ্যাঁ परिंदो को বলিए। भागाने, উচ্চারণগুলো আরো সুন্দর করে করতে হবে। ভাগানে কি, ভাগা, ভাগা কি হবে? भागने की, ভাগানে, भगाने হ্যাঁ, के लिए नसब लिया नसब लिया क्या? गया, आपने लिया, आपने लाम देखा, ये काफ है। नसब किया गया था। হ্যাঁ, এটা অর্থ কি বুঝলেন? অর্থটা বলেন। ये का मतलब क्या है? ये से क्या मुराद है? एटी, ये, হ্যাঁ, ওই হ্যাঁ কাকতারুয়ার মতো দেখে ওইটা হ্যাঁ আর কি। হ্যাঁ, আসলে এটি ওইটা হচ্ছে যে পাখিদেরকে ভাগানোর জন্য মানে ব্যবহার করা হয় আর কি। ব্যবহার করা হয় কেন? इस्तेमाल आपने किस जगह में इस्तेमाल देखा? इस्तेमाल, इस्तेमाल का मतलब क्या क्या है? व्यवहार। अब ये इस्तेमाल है या इस जगह में नसब है? क्या है? इस जगह में क्या देखा आपने? नसब है। नसब। नसब का मतलब क्या है? নির্বাচিত, নির্ধারিত। এটাকে পাখিদেরকে দূরীভূত, আপনার তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটাকে নির্বাচিত করা, নির্বাচিত করা, নির্বাচিত করা হয়েছে। হয়েছিল। था देखी जोहेर, আপনি বলো তো था से क्या मुराद है और है से क्या मुराद है? এখানে যদি হ্যাঁ থাকতো তাহলে কি হতো? অর্থ কি দাঁড়াতো? ये खेत में परिंदों को भगाने के लिए नसब किया है, नसब किया है से क्या, এটার অর্থ কি হইতো? এত আওয়াজ কোথা থেকে? আসলে বলার সাথে তো উত্তর উত্তর দিতে হবে, আমাদের সময় চলে যাচ্ছে। হাফিজুর রহমান ভাই, জি কোথায়? জি জি জি, উনি উনি ওনার কি নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল? মনে হয় মনে হয়। আচ্ছা যাও, আপনি জলদি আপনি করেন, আপনি এটা বলেন। এটা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা যখন হে আসে তখন কি হয়? এটা একটা হলো ইয়া মাজহুল আর একটা হলো মারুফ।
এটা বুঝছি না এখন है ये खेत में परिंदों को भगाने के लिए नस्ब किया गया था তাহলে এটা কি বোঝাচ্ছে কিয়া গিয়া থা মানে ছিল 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 আর কি অতীতকাল এগুলো আপনারা গ্রামে অতীতকাল থাকবে আর যখন है आपने ये खेत হ্যাঁ में परिंदों को भगाने के लिए नस्ब किया गया है হ্যাঁ এটা হচ্ছে হ্যাঁ মানে তখন হবে হলো বর্তমান কাল মানে মানে সবসময় যেটা চলে আর কি যে কি হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এটা ক্ষেতের মধ্যে পাখি দৌড়ানোর জন্য নির্বাচিত করা নির্বাচিত করা হয়েছে ঠিক আছে পাখিকে তাড়ানোর জন্য এটা এটা স্থাপন করা হয়েছে এরকম নির্বাচিত করা হয়েছে তবে আচ্ছা ইয়া আসলে জোহাইরা উনি আসলে একটু করবেন আমাকে একটু ইশারা দিবেন ওনার থেকে অর্থটা দেখাচ্ছিল আচ্ছা অর্থটা সবার উদ্দেশ্যে এই লাইনের অর্থ আপনি বলে দেন আচ্ছা মানে একদিন থেকে বলতে হবে না এই যে হ্যাঁ গরম গরম কাপড় থেকে না একদিন আচ্ছা সবার জন্য সুবিধা হবে अच्छा एक दिन एक खरगोश की नजर खेत में लगे पतले पर पड़ी মানে একদিন একটি খরগোশ ক্ষেতের মধ্যে একটা পাতলা লাঠি জাতীয় বস্তু এর উপরে দৃষ্টিপাত হয় হ্যাঁ তো उसकी आंखें তার চোখ মানে হঠাৎ করে মানে জল করে উঠলো বিস্মিত হলো এবং ওই পাতলা লাঠিটির উপরে একটা গরম কাপড় ছিল এইভাবে যদি বলি কারণ এখানে বলতেছে যে কাপড় ছিল এবং কাপড়টি গরম ছিল কিন্তু আসলে এইভাবে তো হয় না কারণ কাপড় নিজে নিজে কি আর গরম হয় নাকি বলবো গরম কাপড় ছিল আপনি বলেন পাতলে পর গরম কামিজ অর্থাৎ ইয়ার উপর যেভাবে আছে সেভাবে বলেন আচ্ছা 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 মানে পাতলা লাঠিটির উপরে একটি গরম কাপড় ছিল এবং কাপড়টি বেশ গরম ছিল কাপড়টি থেকে अच्छा ये खेत में परिंदों को भगाने के लिए नस्ब किया गया था মানে এটি ক্ষেতের মধ্যে ওই যে পাখিদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটা স্থাপন করা হয়েছিল বা নির্বাচন করা হয়েছিল তারপরে গরম কাপড়ে এটা হলো ইয়ায়ে মাজহুল গরম কাপড়ে देखकर उसने अपने साथी को फौरन बुलाया মানে গরম কাপড়টি দেখার পরেই তার যে সঙ্গীকে দ্রুত সে ডাকলো वो दोनों करीबन भागते हुए उसके पतले के पास पहुंचे মানে ওরা কাছাকাছি ওই লাঠিটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল पहले तो उन्होंने अपनी अकल पर अफसोस किया প্রথমে তো তারা তাদের মানে জ্ঞান বুদ্ধির উপরে আফসোস করলো যে কই দিনों से কতদিন ধরে এখানে পাতলা লাঠি ছিল কিন্তু উन्होंने একবারও সেটার দিকে কোনো দৃষ্টিপাত করলো না অসাধারণ মাশাআল্লাহ মানে জাস্ট অনেক ভালো লাগতেছে যাও বুঝতে পেরেছেন সবাই ধরে রাখেন একটু বলেন আমাদের ইয়াসিন নূরি ভাই বুঝতে পেরেছেন জি বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে এই আসছে জোহাইরা বোন উনি আসছে উনি এসেছে না উনি মনে হয় আসে নাই দেখতেছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শেষ করে দেন হ্যাঁ নেটওয়ার্ক সংকট ইস্যু হ্যাঁ আসেন এবার দেখেন আর 15 মিনিট আছে ইনশাআল্লাহ এবার আপনাদের দেখেন এবার এখান থেকে আসেন এই খরগোশ নে এটা বলার পরে ভিডিও রেকর্ডগুলো শুনবেন আমি আবারও কালকে নিব एक खरगोश ने पतले की नीले रंग की मोटी मीज उतार कर मोटी मीज उतार कर पहन ली जबकि दूसरे ने सर को सर्दी से बचाने के लिए पतले कहीज पहन लिया बोलो पतले অর্থাৎ ওই কাপড় বা ওই চিকন বস্তুর
মোটা কাপড় যেটা ছিল ওইটা উতার পর অর্থাৎ খুলে ফেল দিয়ে পরিধান করতে তো পরে ফেলল কে যখন दूसरे আরেক খরগোশ सर्दी से बचाने के लिए ঠান্ডা নিবারণ করে শীতের ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য পাতলে ওই চিকন বস্তুকে মাথার উপর যে হিট গরম জাতীয় বস্তু ছিল অর্থাৎ গরম কাপড় ফেল দিয়ে অর্থাৎ সে কি করতো মাথায় পরে নিল এইভাবে उन्हें सर्दी से बचने के लिए कपड़ों की ठंडी से नजात दी ভাবে তারা শীতকাল জুড়ে শীতের তীব্রতা থেকে এই অসহনীয় কষ্ট থেকে তাদের মুক্তির পথ তারা পেয়ে গেল দেখেন কি টাঙ্গ এখানে কিন্তু কিছু জিনিস জানতে হবে টাঙ্গ মানে হচ্ছে রান থেকে পায়ের অংশকে উর্দুতে অর্থাৎ পা থেকে রান পর্যন্ত অথবা রান থেকে পা পর্যন্ত এটাকে উর্দুতে বলে টাঙ্গ মনে থাকবে শব্দ আমি শেষে পিডিএফ তাদেরকে শব্দ আলাদা একটা এই গল্প থেকে শব্দ অর্থ দিয়ে দিব ওগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসবে ওগুলো আপনারা নোট করে রাখবেন এখন এমনি মুখস্থ রাখেন অথবা যদি কাগজ কলম সাথে থাকে লিখে ফেলবেন টাঙ্গো মানে রান হতে পা পর্যন্ত এই অংশকে উর্দুতে টাঙ্গো বলে ঠিক আছে তো কি টাঙ্গো মে জুতে ভি থে দেখছেন কি ছিল টাঙ্গো মানে কোমর পর্যন্ত বলছি না এখানে এখন তো আর কি নাই এই তো আর পা নাই কিন্তু এখন একে রান পর্যন্ত ধরছে না এখানে রান মানে হাতের অংশকে বোঝাচ্ছে আর কি এখানে কিছু নাই এ হাতে কি দুই হাতের মধ্যে জোতা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন তো টাঙ্গো মে জুতে ভি থে তার এই আপনার ওই অংশের মধ্যে এই তার দুই সাইডে দুইটা কি জোতাও ছিল তারপর কি বলতেছে জোতে বিথে जो उस पढ़ने से দেখেন उस মানে হচ্ছে उस মানে দেখেন उस মানে হচ্ছে কুয়াশা उस মানে কি কুয়াশা আপনার শিশির বলে আর কি কুয়াশা पढ़ने से অর্থাৎ उस पढ़ने से काफी भीग चुकी थी भीग মানে ভিজে যাওয়া বেশি ঠান্ডা পড়ার কারণে এই দেখেন খরগোশ করতেছে জোতাগুলা নিচে কোথা থেকে এই এখনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে দুই পাশে এখান থেকে জুতাগুলো খুলে দিছে খুলে নিয়ে দেখছেন এখান থেকে পানি বের হচ্ছে কুয়াশা অর্থাৎ শিশিরগুলো পড়তেছে पड़ने से काफी भीग এই যে কুয়াশা পড়ার কারণে ভিজে গিয়েছে तो हीट लेने वाले खरगोश ने वो जूते ले लिए लेकिन हीट लेने वाला खरगोश हीट लेने वाला हीट দিচ্ছে না দেখছেন গরম কাপড় থেকে হিট নিলেনে वाला হচ্ছে যে গরম কাপড় থেকে যে সে গরম তাপ অনুভব করছে এটাও মাথায় থেকে নিচ্ছে না তো হিট लेने वाला खरगोश জুতে ले लिया ওটা জুতা নিয়ে নিল সুন্দর বলবো দেখেন আপনাদেরকে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ইয়াসিন নুরি ভাই হাফিজুর রহমান ভাই বাকিদের কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে জি বোঝা যাচ্ছে আপনারা বুঝতে পারতেছেন জি দূরে রেখানা বোঝা যাচ্ছে বুঝতে পারতেছে আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন রেহানা এটা কি এটা মানে वो जूते ले दिए और उनका पानी नाचुर আপনি আগে পর্যন্ত বুঝছেন কিনা নুরা রেহানা আপনারা বুঝছেন জবাব দিতে হবে না বুঝলে চুপ থেকে আগে বুঝিয়ে বুঝতে পেরেছেন তো হ্যাঁ আচ্ছা আসতেছে এরপরে এখন কনফিউশন চলে যাবে বলেছিল হ্যাঁ ও জুতে ले लिया হ্যাঁ আমরা দেখতেছি হিট যে কম্পোস্টটা জুতাগুলো নিয়ে নিল तो उनका पानी नाचूड़ कर चरण মনে রাখবেন उनका पानी नाचूड़ कर পানি নাচুর মানে হচ্ছে আপনার মছরিয়ে বের দুতে আসবে অর্থ শব্দটা আমি দিয়ে দিই চোর মানে হচ্ছে করা মছরিয়ে দেখছেন অর্থাৎ উল্টিয়ে পানি বের করে দেওয়া
वो की করতেছে नाचोर पर उन्हें पाओ में पहन लिया দেখছে পানিগুলা ছেড়ে পায়ে কি করে নিল করে নিল বুঝা গেছে হাফিজুর রহমান जी ভাই ক্লিয়ার जी जी जमीन से पहुंचने वाली ठंडक से वो महफूज हो चुका था এই জুতা পরার কারণে যে মাটি থেকে যে ঠান্ডা উঠতেছে এই ঠান্ডার তীব্রতা থেকে সে মুক্তি পেল दोनों खरगोशों ने सर्दी से सुकून मिलने पर দেখেন এখন তো মোটামুটি গাটা গরম হয়েছে পাটাও সেফ হয়েছে ঠান্ডা থেকে মোটামুটি একটা প্রশান্তি পাওয়ার পর এবার তারা কি করলো খাবার মানে কোরবান ফার্সিতে খাবার খাবার খোরাকি খোরাকি খাবারের তালাশে খাবার কি তালাশ শুরু করে তারা মোটামুটি শীত থেকে বাঁচা পাবে তারা কি করলো এবার খাবারের সন্ধান শুরু করে দিল क्योंकि गाजरों और मूलियों के बिना उनकी जिंदगी फीकी पड़ चुकी थी গাজর এবং মূলা ছাড়া তাদের জিন্দেগি আপনার মানে জিন্দেগি একদম ফিকি পড় চুকা মানে স্বাদহীন তাদের রসহীন তাদের জিন্দেগি একদম নিরানন্দদায়ক এক কথা হচ্ছে তাদের জিন্দেগি একদম নিরানন্দদায়ক আনন্দহীন ঠিক আছে আমি কি আর কিছু করিয়ে দিব আর কয়েক লাইন যাবে আর মনে হয় মানে শেষ করে দিতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ জি জি তাহলে তাহলে এটা আপনাদের কি কি থাকে বাড়ির কাজ আমাকে কিন্তু আমি যেভাবে পড়িয়েছি আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে ভুল না হয় ঠিক আছে নুরে রেহানা বুঝতে পেরেছেন বোন জি ইয়াসিন নুরি ভাই জি বুঝতে পেরেছি হাফিজুর রহমান ভাই জি আবার বুঝাতে হবে জি বুঝতে পারছি আবার বুঝাতে হবে কেউ কে লজ্জা করার সুযোগ নেই বলেন हाँ কি না আবার বুঝাতে হবে না না শিওর ইয়াসিন নুরি ভাই জি হবে না ভিডিও হ্যাঁ আরেকবার বললে ভালো হয় আর কি আচ্ছা দেখেন ইয়াসিন ইয়া দেখবেন আচ্ছা হ্যাঁ বোঝা যাবে দেখেন আমি জাস্ট আপনার অর্থ তো বুঝতে পেরেছেন আমি উচ্চারণ করে দিচ্ছি ঠিক আছে সময় জি জি एक खरगोश ने पतले की नीले रंग की मोटी कमीज उतार कर पहन ली जबकि दूसरे ने सर को सर्दी से बचाने के लिए पतले का हिट पहन लिया इस तरह उन्हें सर्दी से बचने के लिए बड़ों की अंगी से नजात मिल गई थी पतले की टांगों में जूते भी थे जो फूस बढ़ने से काफी भीग चुकी थी मीठ देने वाले खरगोश ने वो जूते ले लिए और उनका पानी नचोड़ कर उन्हें पाँव में पहन लिया जमीन से पहुंचने वाली ठंडक से वो महफूज हो चुका था दोनों खरगोशों ने सर्दी से सुकून मिलने पर खबारे की तलाश शुरू कर दी क्योंकि गाजरों और मूलियों के बगैर उनकी जिंदगी फीकी पड़ चुकी थी ठीक है जी ठीक है क्लियर জি জি আচ্ছা ঠিক আছে আরো 2 মিনিট সময় আছে আরো কোনো আমরা এটা ইনশাআল্লাহ এই চ্যাপ্টারটা আমাদের প্রায় শেষের দিকে এটা একটু স্ক্রিন করে নেন এটা একটু স্ক্রিনশট কাট নেন एक खरगोश यासिन নুরি ভাই আপনি যেভাবে লিখে দেন সেভাবে একটু লিখে দিবেন एक खरगोश ने অর্থাৎ 5 পৃষ্ঠা एक खरगोश থেকে দেখেছেন এই দেখেন এখানে 5 লেখা আছে 5 পৃষ্ঠার एक खरगोश থেকে एक खरगोश থেকে আপনার ফিকি পর চুক্তি পর্যন্ত মানে দেখে আসা এবং মুখস্থ দেওয়া এটা একটু লিখে দিবেন অর্থাৎ দেখে দেখে
এবার উচ্চারণ করে পড়া, এটা এটা লিখে দিবেন, ঠিক আছে? জি আর হাফিজুর রহমান ভাই এটা ছবিগুলো আপনি দিয়ে দিবেন গতবারের মতো, আর আপনি লিখে দিবেন, ঠিক আছে ইয়াসিনুরি ভাই? জি ঠিক আছে 5 জি পৃষ্ঠা 5 নম্বর পৃষ্ঠা। আর আমাদের এখানে বেশি নেই, গল্পের প্রায় শেষ। আর এটা আমরা ইনশাল্লাহ আর 2টা ক্লাস আমরা কি করে ফেলবো, এটা শেষ করে ফেলতে পারবো, ঠিক আছে? আমি তো চাইলে জি শেষ করে দিতে পারি, কিন্তু এখন আপনাদেরকে তো যদি রিডিংটা ঠিকঠাক মতো যদি না পড়তে পারেন, তাইলে তো আপনার এটা করতে হবে না। আসলে না এই কারণে আপনাদেরকে সময় দিচ্ছি আপনাদের থেকে, ঠিক আছে? জি তো ঠিক আছে, যা হোক, সবাই যাতে বাকিরা ক্লাসে উপস্থিত হয়, ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে সবাইকে একটু ভালো করে ইয়া দিবেন। আর আমি আজকে যারা আসছেন আপনাদের নামগুলো আমি লিখে ফেলছি, আজকের তারিখ সহ, ঠিক আছে? জি আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকেন, সময় প্রায় শেষের দিকে, সুস্থ থাকেন। এবার দেখা হচ্ছে ঠিক 10টা 10, ঠিক আছে? জি ভালো থাকেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।